Good morning, everybody. Today we shall learn about noun. Some of those examples that are very much prominent in noun. In today's class, we will wind up the topic noun. So I'll just brush up those older class details, like what like the different types of noun and those examples. And in today's class, the most important thing is that the examples in collective noun, that you have to keep in mind, because that is usually asked for your examinations. Now let us move on to the types of noun. Like first comes the proper noun. Proper noun, as I've mentioned before, it states the name of a person, place or thing. So I have given an example, Raj, which is the name of a person, and then Cochin, the name of a place, and then Mahendra, that is the name of a machine or a vehicle. Now the common noun is a name that is used in a general way, and the examples are king. King, the name of the king is not given, like King Charles or King David, it's not been given here. Then boy, the name of the boy is not given there, like Rohan or Roshan, the name is not given. And city, the place, the name of the city is not given, like Bombay, Kolkata or something like that. And girl, and similarly the man. So common noun is that general name which is used instead of a proper noun, which is used instead of an exact name. So it is a name that is used in general to indicate a person or a place or a thing. Now let's move on to material noun. Material noun, as we all know and as we have learned in the previous classes, it indicates the material with which an object is made, like gold, silver, wood, iron. For example, a chain is made of gold, and silver is an anklet is made of silver, and a table is made of wood, and spade is made of spade is made of iron. So the thing is that when we use this material noun, we never uses the article a or an. That you have to keep in mind. We unknowingly have a tendency to use such the articles. Regarding English, English is very strange language which has its own specific rules and exemptions, and it's very difficult to memorize all those rules while we converse with others. So it's better that you don't always cross-check those rules always in your mind. Because you might lose the confidence to use the language. You might feel in a state of maze while if you keep on checking all these rules and exemptions. So it's better that you learn the language through examples inductively. Deductive learning is good, but the before said problems are there while you learn the language deductively. Now let's move on to the abstract noun. Abstract noun is a name which is given to the state or quality which cannot be perceived by our five senses, like honesty, policy, bravery, or beauty. These are almost equivalent to adjectives, but they are not adjectives, as difference as I've mentioned in the previous class. Now let's move on to the collective noun. Collective noun is the place where we have to focus more, because regarding collective noun we have many questions in our question papers. I have a collective noun states indicates a group or a multitude of things or persons or things. So it indicates more in number. Actually, it indicates more in number. It's not. It is concerned with the plural form of a place or a plural form of a thing or a person. No, person doesn't mean person or being. It indicates. I shall explain it more through the examples. I have explained it before in the previous classes, so it's good that you keep checking those classes so that you will get an exact detail of collective noun. So through these examples, I will make it more clear. A band of men, band of man, then choir, band of men, band of men, choir of
singers. Then a sentence of judges for concerned with judges. A group of judges is termed by the usage of collective noun sentence. And a blast of hunters. Hunters have a collective noun named blast. Now then a circle of friends. Circle of friends. And a caravan of travelers. Then a swarm of eels. Eels are a kind of fish which are found in paddy fields. It's almost snake-like. So the collective noun for eels are swarm. And a sloth of bears. And then a brood of hens. A kennel of dogs. A smack of jellyfish. A squad of squid. And a carton of milk. It shows a unit of milk. Then squid is a kind of a sea fish. Squad of sea fish. It shows a collective noun for squid. Then a loaf of bread. It shows a unit of bread in a larger quantity. A jar of honey and a pile of cookies. Cookies is a kind of biscuit or a kind of a sweet that is, and it has a collective noun of piles. More such examples are there for collective nouns. It's good that you keep knowing all these collective noun examples, because it is not only important for this at this +2 level. It's more important. It's even important for your competitive examinations for jobs. So it's good that you keep keeping track of such collective nouns. It's good that you keep learning such collective nouns. With this, I would like to conclude the topic noun. Actually, there are 10 specific rules regarding the usage of nouns, but I'm not going in deeper into that at this level, because when we learn all those 10 specific rules regarding noun, it has its own combinations according to the situations. So it is a very Herculean, tedious task to keep in mind all those rules and exemptions and to put into use while you use the language. So once I teach you all those 10 rules and its exemptions and usage, you might be in a dilemma and you might lose your effective ability to use the language. So I'm not moving into that step. But anyway, it's good that you know all those basic, preliminary, superficial rules that I've taught you during the previous classes. It's better that you have a peripheral idea about those simple rules which are actually very important. Now I shall explain this in our mother tongue. Noun examples ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. നൗണിന് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ നൗണായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നൗണിന് നമ്മൾ 5 കാറ്റഗറിയായിട്ട് തിരിച്ച കാര്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രോപ്പർ നൗണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെയോ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരിനെയാണ്. അത് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വ്യക്തിയുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കാൻ രാജ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിൻ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്, അല്ലെങ്കിൽ മഹേന്ദ്ര ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേര്. കോമൺ നൗണ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരല്ല, ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേരിനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിങ് എന്നുള്ള ഉദാഹരണമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ കിങ് ഡേവിഡ് എന്നോ കിങ് ചാൾസ് എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ കിങ് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രാഹുൽ എന്നോ രാജേഷ് എന്നോ റോഷൻ എന്നോ ബോയുടെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പേരിനെ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോമൺ നൗൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ സിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊച്ചിൻ സിറ്റിയിൽ നിന്നൊന്നും നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ആ പട്ടണത്തെ സിറ്റി എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗേളും മാനും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പേരിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നെക്ലേസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോൾഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, പാദസരം സിൽവർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വെട്ടുകത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ മൺവെട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ അയൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതായത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വിളിക്കുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ നൗൺ എന്നാണ് അത്തരം പദാർത്ഥങ്ങളെ പറയുന്നത്. ഇനി അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അതിനെയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ആൻ ആഡ്ജക്റ്റീവ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ആഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ല. അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗണിന് ഹോണസ്റ്റി ഉണ്ട്. ഹോണസ്റ്റി സത്യസന്ധത. എന്തെങ്കിലും ഒരു പോളിസി നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും. ബ്രേവറി ധൈര്യം, അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടി സൗന്ദര്യം. ബ്യൂട്ടി ഈസ് ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് ദ ബിഹോൾഡർ എന്ന് പണ്ടത്തെ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞ ആ വേർഡിങ്സ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. എനിവേ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക്
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സംഭവമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റികളെ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബുദ്ധി കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, എങ്കിലും അത് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ സെൻസസ് കൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ പറ്റുന്നില്ല. ഇനി അതിനെയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഉണ്ട്. കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്ന കൂട്ടത്തെ കാണിക്കാനാണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കളക്റ്റീവ് നൗണ് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ബാൻഡ് ഓഫ് മെൻ, ആളുകൾ കൂട്ടം, കൊയർ ഓഫ് സിംഗേഴ്സ് എന്നാണ്. സിംഗേഴ്സ് ആണ് എഴുതിയിട്ടില്ല. കൊയർ ഓഫ് സിംഗേഴ്സ്, പാട്ട് പാടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തെ കൊയർ എന്ന് പറയും. പാട്ട് പാടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തെ കൊയർ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ്, കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു വൃത്തം, കുറച്ചധികം കൂട്ടുകാർ. കാരവൻ ഓഫ് ട്രാവലേഴ്സ്, യാത്രക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ കാരവൻ ഓഫ് ട്രാവൽസ് എന്ന് പറയും. സ്വാം ഓഫ് ഈൽസ്, ഈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാടത്തൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു തരം മീനാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ സ്വാം ഓഫ് ഈൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ലോത്ത് ഓഫ് ബേയേഴ്സ്, ബേയേഴ്സ് കരടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ലോത്ത് എന്ന് പറയും. ബ്രൂഡ് ഓഫ് ഹെൻസ്, ഹെൻസ് കോഴികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബ്രൂഡ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ കെനൽ ഓഫ് ഡോഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നായ്ക്കളുടെ കളക്റ്റീവ് നൗണാണ് കെനൽ. സ്മാക്ക് ഓഫ് ജെല്ലിഫിഷ് ഒരു തരം മീനാണ് കടലിൽ കാണുന്നത്, അതിനെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ സ്മാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്ക്വാഡ് ഓഫ് സ്ക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണവ അല്ലെങ്കിൽ കൂന്തൽ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു തരം കടൽ മീനിനെയാണ്. കടൽ മീനല്ല, കടൽ ജീവിയാണ് ഈ സ്ക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക എളുപ്പമാണ്. സ്ക്വാഡ് ഓഫ് സ്ക്വിഡ് എന്നാണ് അതിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കാർട്ടൺ ഓഫ് മിൽക്ക്, പാലിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റിനെയാണ് കാർട്ടൺ ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് നൗണാണ്. പിന്നെ ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റിനെയാണ്. സ്ലൈസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഉണ്ട്, അതൊരു ബ്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണത്തെയാണ്. ഇത് ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഒരു ഹോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ യൂണിറ്റിനാണ്. ഒരുപാട് സ്ലൈസുകൾ അടങ്ങുന്ന യൂണിറ്റിനെയാണ് ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജാർ ഓഫ് ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് ഹണിയുടെ ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗണാണ്. പിന്നെ പൈൽ ഓഫ് കുക്കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തരം ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് ആണ്. അത് തേങ്ങ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതാണ്. അതിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് നൗണാണ് പൈല്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ +2 പരീക്ഷകളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് രൂപത്തിലാണ് ചോദിക്കുക. കളക്റ്റീവ് നൗണിൻ്റെ അവിടെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമുക്കത് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. 2 തൊട്ട് 3 മാർക്ക് വരെയൊക്കെ ചില ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട്. ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ +2 പരീക്ഷയിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് മത്സര പരീക്ഷകളിലും ഈ നൗണിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് നൗണിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. കളക്റ്റീവ് നൗൺ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ നല്ലതാണ്. കളക്റ്റീവ് നൗണിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. പിന്നെ നൗണിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രതലതലത്തിലുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പിന്നെ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗണിൻ്റെ ആയാലും മെറ്റീരിയൽ നൗണിൻ്റെയൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഡീറ്റെയിലിങ്ങും ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കളക്റ്റീവ് നൗണിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അത് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കളക്റ്റീവ് നൗണിന് ഉണ്ട്. അതിനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ റെഫറൻസ് പോലെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലത്. പിന്നെ നൗണിനെ സംബന്ധിച്ച് 10 പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണുള്ളത്. എസ്.സി. ഗുപ്തയുടെ ബുക്കിലാണ് ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ബുക്കിൻ്റെ പേര് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം. പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ. നല്ല പുസ്തകമാണ്. റെനൻ മാർട്ടിൻ്റെ പോലത്തെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ്. നമുക്ക് ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെ പഴയൊരു എഡിഷനാണിത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബുക്ക്. അതിൽ 10 നിയമങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് നമുക്ക് റെഫറൻസ് ബുക്കുകളിൽ നല്ലൊരു ബുക്കുകളിൽ ഒന്നാണിത്. അപ്പോൾ 10 നിയമങ്ങളിൽ സാഹചര്യം അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ആ 10 നിയമങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് അതിനൊരുപാട് ഡെപ്ത് വരും. അപ്പോൾ ആ ഡെപ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച കളക്റ്റീവ് നൗണിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ച വെർബ് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കളക്റ്റീവ് നൗണിൻ്റെ യൂസേജ് ശരിയാണോ എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഏറുന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇൻഡക്റ്റീവായിട്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗരീതി പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ 10 നിയമങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട്. ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഓരോ എക്സെപ്ഷൻസും ഓരോ യൂസേജ് ഡിഫറൻസുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വരികയാണ്. 10 100 1000 മാറാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് വരികയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ വെരി സ്ട്രേഞ്ച് ലാംഗ്വേജ്. ഒരു പ്രത്യേക വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഒരുപാട് എക്സെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഷയാണ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ ലെവലിൽ ഈ പ്രതല തലത്തിലുള്ള അറിവ് നൗണിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായാൽ മതി, നൗണും വെർബൊക്കെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ പ്രതല തലത്തിലല്ല, കുറച്ച് ആഴത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ 10 നിയമങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത്. നൗണിൻ്റെ വെർബിൻ്റെയും നിയമങ്ങളും യൂസേജും പ്ലൂറൽ സിംഗുലർ അനുസരിച്ചുള്ള ബേസിക് യൂസേജ് റൂൾസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയി അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ക്ഷമയോടുകൂടി ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ യൂസേജ് റൂളുകൾ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരോടും സ്റ്റേ സേഫ് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം പറയുന്നു. താങ്ക് യു.